ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम। वंदे मातरम। आज आम आलोचना करवा पूर्ण जुगरे माँ को भूमिका। काली आम किसी आलोचना करते बारिपदारे बसिक आम आलोचना करते किंतु आम को रेकर्डिंग करि नथिले। जहा हो आज आम तार किछिटा आज आलोचना करने को चेष्टा करवा। कारण पूर्ण जोग बारंबार जो जिनस कहुचे माँ को छाड़िले ये जोग हो पार ना। कारण श्री अरविंद सीधासख कहले पूर्ण जोगरे साधक सी साधना सी। एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्ट माँ को जानते से लॉर्ड द विल स्टैंड आई एग्जीक्यूट। हे भगवान तुम्हें संकल्प कर कौन करुँच कार्यकारी करुँची। तेणु माँ होती परमंकर चेतना एवं शक्ति सी कार्यकारी करुँच। माँ का बिना ये जोग जे अत्यंत मुझे जानी केमी हम इट इज ए हाई व्हिल टास्क। कारण प्रभु केबे ये जिनस भितर मुंड पुराती ये सबूक कर सारापर श्री श्री अरविंद माँ का हाथ में सबूक ये सृष्टिर संभार भार सबूक छाड़ी देते। तेणु आम जाचु या सबूक गाइड करुँचको लीड करुँचको रूपांतर में साहाय्य करुँच प्रोग्रेस नेचर रे आमको नहीं जाऊँच सबूक करुँच जी होती माँ के व्यतीत ये जिनस किसी ना। तेणु सबकि जहाँ कि होम देखुचु अनुभव करुचु से सबूकर पछरे माँ भूमिका नुहे विशेष भूमिका एवं सी इज एवरीथिंग। जितेबाला अतिमानसर सुप्रामेंटालाइजेशन कथा कहवा अतिमानसीकरण कथा कहले से माँ मत सीधासलख कहले कौन आई एम परमानेंटली इनचार्ज। आई एम परमानेंटली इनचार्ज माने सबूक दायित्व मुझे नहीं करहबन ताकू छाड़िले किसी आम ग्रहण करें। तेणु ये जोग को जिते आप जानते ये जोग विषय किसी आपणकर धारणा तो किसी नुहे भल कर आपणकर हो सारा। तेणु आपण मैंने जानवे बी सियोर ए सन्देहर तिले मात्र अवकाश ना जे माँ को छाड़िले ये जोगर किसी हबार संभावना ना। तेणु बर्तमान आम जाऊँ संभावना ना बोलिक कहले इट इज अल्सो ए रिलेटिव टर्म। आपड़ कहे माँ ये तो जोगर तो माँ अच्छा किसी लोग तो माँ को छाड़ी तो साधना करूना किसी बाट जाऊँच अनेक बाट जाइंट किंतु सर्वमते जदि आम जदि एनालिसिस करवा विश्लेषण करवा गोटे जिनस सत्य जे माँ ही आरंभ माँ ही शेष। माँ ही आरंभ आ माँ ही शेष। आम तार किसी लाइन पर्यंत आज आलोचना भितर को जावा। प्रथम जिनस हूँ कौन आम सब गोटे जिनस अधिकांश समय मुझे आपको कही से गोटे कथा जे डिवाइन मदर दिव्य जननी आम रटी होचु घुषी देचु प्रति बारंबार आम उच्चारण करुचु ये सब शब्द सहित आपण मैंने आम मैंने परिचित ठीक अच्छे। तेणु ये डिवाइन मदर कहले आम कौन भावुचु अनेक प्रश्न प्रचार जाए अनेक सन्देह आम भितर आसे ये डिवाइन मदर किए जहाँ को लेकिन आम अंक कषा आरंभ करुचु। तेणु किए होती श्री अरविंद आपण मानक क्लारिफाई कर बुझे कौन कहते मदर इज द एम्बडीमेंट ऑफ द डिवाइन मदर। माँ होती जो डिवाइन मदर बोलिक कहते स्थूल रूप। तेणु आउ कौन कहते प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन खाली नहीं कारण श्री अरविंद जो माँ को लिखिले अनेक प्रश्न श्री अरविंद को पचरा होता। मुझे बारंबार आपको कहूँ तीनोटी प्रश्न कंटिन्यूअसली पचारा आप माँ बही जो माँ को लिखिं से ही होती यही माँ ना हाँ जहाँ को दिव्य जननी कहते जो विभिन्न प्रकार जो कहते से यही जो माँ महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपांतरकारी जननी ये सब जो जिनस अच्छी सी से माँ प्रभु रिपीटेडली हाँ 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 येस 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 बोलिक कहते। तेणु बर्तमान कहते जदि डिवाइन मदर ये होती स्थूल रूप तेणु आपण पाखे प्रश्न आसिक पहुँचुची प्रिंसिपल कौन कौ आधार से कम करती कौन पाई से कम करती नाचुराली आपको प्रश्न पचारे आ सबूक तो अच्छी आपंकर एटा तो फ्लो चार्ट गोटे पर गोटे प्रभु लिखिदे जाइए किए के मानुची किए के भर को ग्रहण कर कौन अच्छी सेटा तो हूँ पर कथा किंतु तो स्टेट कहते आ भर किसी अन्य अल्टरनेटिव आपको पाखे ना ताको श्री अरविंद बुझे कारण प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सृष्टि जो नव सृष्टि हम जो आगक देखा एंड कौन कहते ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर ये दुईटा जाक जो प्रिंसिपल ताको जी तैयारी करती कैरी आउट करती चेकआउट करती आगक नियंती जी फाइनाली आपन को कौन होती फाइनालाइज करती से होती किए से ना जो डिवाइन मदर से डिवाइन मदर किए से माँ होती एम्बडीमेंट ऑफ द डिवाइन मदर। तार परवर्ती अवस्था कहते कौन भाइटाल फोर्स इन योगिक प्रोसेस माने जो साधनाटा करुँच आपड़ जानते साधना ता भीतर साधक अच्छी साधना होर आरंभ शेष एमती जो प्रोसेसटा योगिक प्रोसेस जो साधना
ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଗର ହେଡ଼୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଗର ହେଡ଼୍ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଭଗାଡ଼ି ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଜଣିତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଫିଗର ହେଡ଼୍, କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଭଗାଡ଼ି ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିତା ତା ନୁହେଁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ପାସିଭ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ପାସିଭ୍ କ'ଣ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବୁଝିଯିବେ। ଇମ୍ପର୍ସନାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାହାକୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯୋଗରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଗ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ଏ ଯୋଗକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଚିକିରି ନାହାନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ନା କେଉଁଠିକି ଇନ୍ ଦେୟାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଥିବି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇ କଥା ଜିନିଷ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପାଥ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଛ। ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆଗେ ପଚାର ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଜଣେ ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିନ ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେବେ, ମା ତାକୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆପଣ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି କରିବେ। ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଟେକ ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଳେଇ ନେବି, ପାଦେ ଆସ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ 7 ପାଦେ ଯାଉଛି, ଆପଣ କେବେ ମୁଁ ପାଦେ ଯିବି ନାହିଁ କି ହାତ ଟେକିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପଚାରୁଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନସେଣ୍ଟ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିକରି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେ ବସି ବୁଝେଇଦେବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଯାଇଥିଲେ, ବକ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ବକ୍ତା ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ବସିକରି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେଇଦିନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଥିଲା, ସେଠି ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କ'ଣ କରିବ ନା ପୂଜା ଧର୍ମ ଇଏ ସିଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଭିତରେ ରୁହ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସ। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ସିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ମଧ୍ୟ ସେ ତ 12 ଦିନ 13 ଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସେମାନେ 12 ଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଚାଲିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଫୋରନୁନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ନୁନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏବେ 4-5 ଦିନ ହେବ ଆମରି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ମାଆକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିକରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ତ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ ଦିନବେଳା ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ତା'ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଯେମିତି ପିଣ୍ଡଦାନ ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କର୍ମ ସେସବୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବସିକରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଖାଇବୁନି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ଲୋକ ହେବା ଆମ ଲୋକ ଯିଏ ସେବାଟେ ବସିକରି ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବା ବସିକରି, ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛୁ। ତା'ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖେଇଲୁ, ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖେଇଲୁ। ଚାହିଁକରି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଥର ଯାଇପାରିଲା ପରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ଯେଉଁ କଥା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ୍, ଯେମିତି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଆ କରାଯାଉଛି, କିଛି ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ, ଏହାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି, ଯାଇକରି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆରି ଭିତରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିଛ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନିଅ, ଫାଇନାଲ୍ କରିନିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ପର୍ପସ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କ'ଣ
ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟା କିଛି ଥିବ ଯେଉଁଥିକୁ ନେଇକରି ଆସିଛ। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆସିକରି ବସୁଛି, ତା'ମାନେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଫାଇନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବସିକରି ଶୁଣୁଛି, ସେ ଥରେ ଶୁଣିବ, ଦୁଇଥର ଶୁଣିବ, ତା'ପରେ ରହିବନି। ପର୍ପସ୍ଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ ମନେ କଲେ ନା, ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦିଶାହୀନ ଜୀବନ। ଏମ୍ଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିଜରେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନଟାର ଗୋଟେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସକାଳୁ ଯିବି, କଟକରେ କାମ ସାରିବି, ଯାଇକରି ପଳେଇ ଆସିବି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ସାରି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବି, ପିକ୍ନିକ୍ ଯାଉଛି ସାରିକି ଆସିବି, କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଉଛି ସାରିକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜାଣିନି, କାହିଁକି ଯାଉଛି ଜାଣିନି, ମୋ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁଠି ରହିବ, କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଫେରିବ, କେବେ ଫେରିବ। ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ମା' ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଦିଏ, କଦଳୀ ଦିଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ଘର ଦିଏ, ପିଲା ଦିଏ, ଚାକିରି ଦିଏ, ଏସବୁ ଏଇ ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଥଟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଗାଇଡ଼୍ କରିବା, ସପୋର୍ଟ କରିବା ତ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ମସଜିଦରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଗିର୍ଜାରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକରି ଯେଉଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ, ଇଭେନ୍ ପାସ୍ ଅଫ୍ କରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 75 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ନା ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଡିଭାଇନ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଏ ଯୋଗଟା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ସବୁଯାକ କର, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ଯାହା କରିବା କଥା କର, ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେତେକୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ସେଇ ଚେତନାରେ, ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିକରି କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ, କାହାକୁ କିଛି ମନା କରେନା, ବହୁତ ଲିବରାଲ୍ ହେଲେ, ବହୁତ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଲେ, ସବୁଯାକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍କୁ ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେଇ ଯଦି କରିବାକୁ ଆସିଛ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା, ଚାକିରି ଦେବେ ନା, ସେସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଗାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପାଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆସିବା, ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଏମ୍ବଡ଼ିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ଏମ୍ବଡ଼ିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ବା ଡିଭାଇନ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ମା ବହିରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍, ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ବୋଲିକରି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମା ବୁଝାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଡିଭାଇନ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାସିଭ୍ ହେଇକି ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଖ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କହିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ଦ ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍, ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଗାଇଡିଂ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଗାଇଡ଼ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି, କେମିତି ଖାଇବି, ତ ଇଏ ତ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ସେଇଆକୁ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାଟାକୁ ପଢ଼ାକୁ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କିଛି ନୁହେଁ। ABCD ନ ଶିଖିଲେ ଜୀବନରେ କରିବେ କ'ଣ, ତ ଦରକାର ଅଛି ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ସେଇଥିରେ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପଢ଼ିଥିବ, ନହେଲେ LKG UKG ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିବ, ସେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ A ଫର୍ ଆପଲ୍, B ଫର୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଯାକ କରିଦେଇ ସାରିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା, ଦସ୍ତଖତ ଶିଖିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ଯେତେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି ABCD ଭିତରେ, ନହେଲେ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଗଲିଣି, ABCD ଜାଣିଗଲି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି? ତା'ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜଣେ କହିବ କାହିଁକି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ବାପା ମା' ଘରେ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଖଡ଼ି ଧରି ପଢ଼େଇଥିଲେ, କଲମ ଧରି ଚକ୍ ଧରିକି ପଢ଼େଇଥିଲେ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବି କରୁନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ସାଧକ ଯିଏ ସାଧନା କରେ ସାଧନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଗୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲେ ପୂଜା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିଦେଇକରି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିକରି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଏ ତାର ଯାଇକରି ପ୍ରେୟାର ଟିକେ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବାସ୍ ସରିଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯାହା କହନ୍ତି ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ନେଇକରି ଯିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଗାଇଡ଼ କରିକି ସପୋର୍ଟ ଯଦି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜଣକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିବେ ଜଣେ ଯାଇକରି ପଚାରିବେ ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଗୋଟେ ଛକରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ବାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଜଣକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଗୋଟେ କିଏ ଥିବ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ହଁ ଏ ଜାଗାକୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ବସ୍ ଏତିକି ମିଳିବ ଆପଣ କହିବେ ବସ୍ ଦେଖିଲାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି କାଲି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି ସପୋର୍ଟ କରିବ କିଏ ମୁଁ ସଷ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରିବି ରହିବି କେଉଁଠି ଗଲା ସରିଲା ନଚେତ୍ ତାକୁ କହିବେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏଇଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବ ଛକ ମିଳିବ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଠୁ ଯିବେ ଏତିକି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ ସେଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି କି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯିବେ ଚଢ଼ିଯିବେ ଆରେ ବସ୍ ନାହିଁ କି ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଁ ପଟକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାତିଟା କେମିତି କଟିବ ନାଇଁ ତ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛି ନା ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି ନା ଗାଇଡ଼ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ୟାକୁ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କିଏ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଉନି ମୋ ପାଖରେ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାକ୍ଲେସ୍ ଗାଇଡ଼ଲେସ୍ ତେଣୁ ମା କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗାଇଡ଼ ବି କରିବେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଯିବି କେଉଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି କେଉଁଠି ରହିବି କେମିତି ଯିବି ତାପରେ କେମିତି ସାଧନା କରିବି ଯାହା କରିବି ଇନ୍ ଦ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଯିଏ କରିବେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିବ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନଥିବ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଯାଇ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ଯିବ ଖରା ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଭୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସୁଛେ ଖରାରେ କିଏ ଯିବ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବାଟ ଯାଇକରି ଖାଇବ କ'ଣ ବରଂ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇଗଲେ ହେବ ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ମିଠାଇ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇଗଲେ ହେବ ଆରେ ଚୁଡ଼ା ମିଠାଇ ଖାଇକରି ଶୋଇଲା ମାନେ ତ ପର୍ପସ୍ ସଲ୍ଭ ହେବନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିତରେ ନହେଲେ ତୁ ତ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ମିଠାଇ କୋଡ଼ି ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମୋର ଚଳିଯିବ ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରହିଯିବି ମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥହୀନ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ନେଇକରି ଯିବି ଖୁସି ବାସରେ ନେବେ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନେବେ ଆନନ୍ଦରେ ନେବେ ହସେଇ ମଜେଇକରି ନେବେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକରି ଯିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ ହେଲ୍ପ କରିବେ କାହାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭିକ୍ ପାଥ୍ ବାଟରେ ଖାଲି ନେଇକରି ଗଲେ ହେବନି ବାଟରେ ଅନେକ ବିପଦ ଅଛି ଅନେକ ବାଟରେ ବିପଦ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବିପଦଟା ଗଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଯିବି ନା ଠେଙ୍ଗା ନେଇକରି ଯିବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକରି ଯିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନେଇକରି ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ବାଟରେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କିଏ ଡକାୟତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଦେବି ଦେଖେଇକି ରହିବି ଆରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଚୋରି କରିବାକୁ ସିଏ କ'ଣ ବୋକା ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତସ୍କର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଟା ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଲୁଟିବୁ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଠେଙ୍ଗା ସିଏ ଧରିବାକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ସେ ଧରିକି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ୟାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ୟାକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଭିକ୍ ପାଥ୍ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ କେତେ କହିପାରିବନି କେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ ଆମେ ତ ଗଲୁ କ'ଣ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ବା ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଲା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିକରି ଫର୍ମ ପକାଇଲେ ସବୁଯାକ କଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବି ସେଠୁ ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ତାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଥିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି
तेणु ये जो जिनस हूँ कौन जहाँ कहते जो चैलेंजेस आसो प्रति मुहूर्त योगिक पाथरे फेस करेंगे किए से ना जी आपन को ने सामना करेंगे आगू को ने प्रथम कहे कौन ना गाइड करेंगे द्वितीय कले सपोर्ट करेंगे तृतीय इंस्पायर करेंगे तापर कौन करेंगे ना जो चैलेंज गुड़ाक अच्छी से को कौन करेंगे से निपटेबे आपन को लेकिन आगू करने प्रयास करेंगे गोटे छोटिया कथा कहे आप बुझीजे गोटे फैमिली स्वामी स्त्री दीज जाक कौन कले बाहर गोटे तीर्थ करने तीर्थ करने से कौन कला गला बेलू जिन पतर बांधिले रास्ता भारी दुर्गम जाइए चली चली जावाक पड़ो गुड़ाए बाट जावाक पड़ो से कौन करे जहाँ बंधाबंधी करके आसे बंधाबंधी करके जहाँ पैसा पत्र 2 घंटा नहीं जाइए जमी आपंकर बर्तमान रथयात्रा पीरियड आसला लोक सब बाहरी जमी आपंकर कार्तिक मासर हविष करने पूरी जाती सब जमी हुए सेमती स्वामीटी कहला गोटे कम करिया कौन करवा ना गोटे ठेंगा बाहर कला ये सब बसिक कहला ठेंगाटा कौन करूँ आमर तो जिनस ये ठेंगा कौन ना बाटर जब किसी असुविधा सुविधा हो किए चोर आसो मुझे कौन साबाड़ करने मुझे ठेंगा नेबी तो स्वामी स्त्रीटा हसीदेला कहला तू ताकू ठेंगा धरिक जीवु शोभा पाऊनी तो कहला हाँ मुझे जी आउ तेणु गला 2 जन जाक गले जहाँ हो एनिवे संध्या जमी आसीगला गोटे जगार जाऊँच गोटे डकायत आसिक पहुँचला जो आसिक पहुँचला ये सब कौन कला पछक आगे देखिक स्त्रीटा ठीक अच्छी जिन पत्र जहाँ जमी धरी स्वामी देखिक डरिक से रूप रंग देखिक देखिए पछपट को पलि आसला माने स्त्री पछपट को पलि आसला से जमी पछपट को पलि आसला ये सब पचारा कौन ना डकायत कम कर तो पाखे जहाँ जो अच्छे आमको देदे तोर खाली खाली जा ये दवाई राजी ना सी सब कला नदेर तो मारदेवी ये सब कौन ठेंगा जमी देखला कहीं स्वामी पाखे गोटे ठेंगा अच्छी सी जो मोटा गुंडा जो डकायतटा था सी सब सांगे सांगे ठेंगाटा को छड़े नहीं सी जमी ठेंगाटा को छड़े नहीं ये लोकटा जी ठिया से दौड़ी आसी स्त्री पछपटे लुचिगला स्त्री बुझी जानी कहला मुझे वर्ष जानी जन्म बाहर कि घर संसार करें जानी तो काढ़ देते से गला से लुचिगला जमी बर्तमान ठेंगा भी ना जोटा था तार जो भरोसा था मुझे कौन गोटा करदेवी से ठेंगाटा चलीगला से कौन कला तार जिनस पत्र बर्तमान कौन हम ना तुम जीवन में मारदेव कौन कर स्त्री कह मो पाखे जहाँ अच्छी तुम नहीं जा मुझे भाई जीवन दे दियो तुम बाटे जा सी छड़े छड़े नहीं गला नहीं जाई सारा बर्तमान आउ तो आगू जबार किसी आवश्यकता ना आउ तो किसी पाखे पैसा ना कि ना जिनस ना जाकर लाभ कौन अच्छी से 2 जन जाक फेरी आसी सारा बेलू बर्तमान स्वामी जो मैंने स्त्री आगे सब जो बड़ पणिया जो विराट जो दादा बोलिक दादा जो सब कौन कर विराट जो वर्णना सब थिला जो विराट विराट सब वर्णना थिला से सब जो करने को आउ एथर कहला ना स्त्री आसिक पहुँचला कहला कहीं काली पर्यंत आज तो सकाळ संध्या बेला पर्यंत माने पर्यंत बहुत बड़ बड़ कथा कहूलु आउ कहीं आज तुमको देखा होनु तो सी सब किसी कहवा पूर्व स्त्री गोटाए कथा कहला कौन कथा ना यही जिनसटा जानी था ना कौन जानवी कौनटा जानवी ना यही जिन जाना था ठेंगार प्रकृत शक्ति न थाए शक्ति कौटी थाए ना ठेंगा चलेवा लोक पाखे शक्ति थाए ठेंगा जी चलेब ता पाखे से कॉन्फिडेंस अच्छी कि जब सी नथिबो ताले ठेंगार किसी ना ठेंगा हूँ गोटे मात्र बाहर को गोटे आयुध कि चलेवा लोक भर तो चलेवा बगैर तो उठेबार शक्ति ना ठेंगा धरिक बुलिले कौन हम बर निज बुमेरांग हो क्षति हो आ गोटे लाइन कर फोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन माँ जो फोर्स आउ ग्रेस 2टा जिनस अच्छी जो शक्ति आउ जो कृपा शक्ति थिले भी आपड़ जाकर करदे ना कौन अमेरिका जो धरिक बसी विराट विराट माने ट्रिलियन ट्रिलियन केते ट्रिलियन खर्च करके अस्त्र शस्त्र करके आसिक बम पकईक आसिक पहुँचुची पड़ुची सब कर देखला बेलू आम इराक माने ईरान जो जहाज में था सी सब कौट लुचिला बर्तमान खोजिक पाऊना ईरान सेमती हल्ला कर मोर एमती अच्छी सेमती अच्छी बर्तमान सब पड़ा बेलू पाखे ना अस्त्र शस्त्र सरीगलानी एमती मारिक एमती सब करूँ सेमती करूँ बर्तमान आसिक कांदा आरंभ करें योजना इज नॉट ए सॉल्यूशन तेणु से कौन कहले ना फोर्स आउ ग्रेस शक्ति थी और सागर कृपा आसूब सी कौन हो जहाँ को कहते इंस्ट्रुमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन जो आवश्यक रूपांतर कथा कहते से आवश्यक रूपांतर 2टा जो जिनस अच्छी फोर्स थी ग्रेस थी खाली फोर्स आसिले सी करदे सी चाहिए कौन न करेंगे कि कृपाटा आसो कृपाटा कौन से मन इच्छा आसीज ना कौन मुझे पहुँची कृपा किले दिए सी आनिक देदेव ना कहीं तेणु कौन अच्छी कृपा सी जो चाहिए से कृपा हम मो आधार जो प्रस्तुति तो मुझे देवी ना से देले मुझे रखी कौटी संकल्प इच्छा जो सी मत कृपा देवे मुझे ग्रहण करने मोर प्रस्तुति थी दरकार ओपनिंग थी दरकार तेणु यही सब जिन आसवा भितर कौन होती डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन जोटा को कौन होती ना इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बीइंग टू द डिवाइन मन प्राण शरीर ये सबू जाक आस्पेक्ट गुड़ा इंटीग्रेटेड हम आ कौन कर समर्पित होती ना टू द डिवाइन भगवान यही सब जिनस करने माँ कौन कर एम्बोडीमेंट नहीं आसिक पहुँची किंतु आम ठीक भाव में केमी कौन जाचु कहीहब नहीं ठीक भाव में जानून बाबा यही जिनसा दरकार माँ मत आणिक देदेव सका को मुझे निद भांगे मत उठेदेव माँ ता भी करदे कर उद्देश्य हूँ कौन उद्देश्य आपंकर फिजिकाल मदर करुँच
डिवाइन मदर पढ़ुंट किंतु फिजिकल मदर से हूँ लिमिट सीमित तो से कर खाया पी रोसे दब करके दब ना सका सका अनिद्रा होगी तो डाकिदेव तू उठिक परीक्षा देवाई ना क्लास को जीव किंतु डिवाइन मदर जी सी ये जो सीमितता भितर सी आबद्ध नुहे नुहंती सी आगू जाऊँ देखा चाहते चिंता करने दौरान कहीं आपंकर रास्ता हूँ अलग ये जमी फिजिकल मदर जी कि सी कौन कर पिला को तार पाठ पढ़ला से बढ़ीगला चाकरी करदेला गला सरीगला सी तार खुशी होगा मो पुआटा सेटल होगा बोटा करदेला कि तार आराम से बसला कि पाखे जाकर बुलला मैटर सल्व किंतु ये तो जो रास्ता है तो देखा जाऊनी पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ऑफ सुप्रामेंटालाइजेशन यही सब जो रास्ता को आम देखा गले तो गाइड करूँ सपोर्ट करूँ इन्स्पायर करूँ आपन को आउ कौन करूँ गाइड सपोर्ट इंस्पिरेशन ये सब जो जिन कर चैलेंज गुड़ा जो देखुं आगू को लेकर जाऊँच जो ये प्रोसेस तैयारी करूँ ट्रांसफॉर्मेशन नौ ये हूँ काम समय हो गला तेणु आज आलोचना को अंततः ये रखा वंदे मातरम।